Good afternoon. Yes. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ഇന്നാരാ prayer? മിസ് ഞാനാണ്. Okay, പറഞ്ഞോളാം. Hands together now I stand, and my little prayer I say, God be with me all the days. This is what I pray. Make me gentle in my way, kind in all I do and say, helping others as I may. This is what I pray. Thank you, Miss. Thank you. Hi, ഇന്നാരാ പറയുന്നത്? മാം ഞാനാണ്. പറഞ്ഞോ. മാം ഞാൻ 1 minute സ്റ്റോറി പറയാം. Okay. Once upon a time, there was an island. In that island, all feelings lived together. One day, a storm rose on the sea. All feelings were scared, but there was only one feeling which was not scared at all. It was love. Love made a boat to escape. All feelings get on the boat to escape from the island, but only one feeling left behind. Love get down to see who it was. It was ego. Love asked ego to get on the boat, but ego denied. Love tried again and again, but ego didn't move at all. All feelings asked love to come and get on the boat, but love didn't go at all. In the end, all feelings escaped from the island, but love dies with ego on the island. So, the moral of the story is love dies because of ego. Thank you, ma'am. Okay, നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. Okay. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? മാം തന്നെയായിരുന്നു, ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ് മാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പേരായിരിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കണോട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഓർഡറിൽ വിളിക്കാം. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പിങ്കി ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവരും പേര് അയച്ചിട്ടോ, ആ ഓർഡറിലാണ് വിളിക്കണേ കേട്ടോ. പിങ്കി പറഞ്ഞോട്ടാടാ. യെസ് മാം, ഞാൻ മുമ്പ് ഈ ഫോണിക് സോങ് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സില്. ഇവിടെ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു വട്ടം വീണ്ടും പാടണമെങ്കിൽ പാടാൻ കുഴപ്പമില്ല. റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിക് സോങ് റീഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആണല്ലേ? വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. A for apple, A for ant, A, 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 A. B for bat, B for ball, B, 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 B. C for cat and C for cup, K, 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 K. D for dog, D for dots, D, 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 D. E for egg and E for elephant. A, 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 A. F for frog, F for fish. F, 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 F. G for God and G for grass. G, 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 G. H for hand, H for hat. H, 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 H. I for ink and I for insect. E, 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 E. J for juice, J for jar. J, 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 J. K for king and K for kite. K, 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 K. L for lamb, L for leaf.
L, 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 L. M for man and M for monkey. M, 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 M. N for neck, N for nose. N, 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 N. O for ocean, O for oar. O, 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 O. P for plum, P for parrot. P, P, P. P, P, P. Q for queen and Q for queen. Quick, 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 quick. R for rock, R for rat. R, 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 R. S for sun and N for sunflower. S, 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 S. T for tap, T for tab. T, 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 T. U for uncle, U for umbrella. V for violin, V for violet. V, 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 V. W for well and W for water. V, 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 V. X for box, X for fox. X, 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 X. Y for yacht and Y for yellow. Yeah, 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 yeah. Z for zoo, Z for zebra. Z, 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 Z. Thank you. ഓക്കേടാ. അടുത്തത് ദീപിക കേട്ടോ. മാം ഞാൻ പാട്ടായിട്ടല്ല റെഡിയാക്കിയത്, നോർമലായിട്ട് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. എ ആപ്പിൾ, അ. ബി ബോയ്, ബ. സി കാറ്റ്, ക. സിക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ചില ലെറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ വരുമ്പം സി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പം സി സ ആവും, ചിലപ്പം ക ആയിട്ടാണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡി ഡോഗ്, ഡ. ഇ എലിഫന്റ്, എ. ഫ് ഫോക്സ്, എഫ് ഫോക്സ്, ഫ്. ജി ഗോട്ട്, ഗ. എച്ച് hen, h. L lion, l. J joker, j. K king, k. L lion, l. M mouse, m. N knees, n. O ostrich, o. P P peacock, P. Q queen, K. R rat, R. S sun, S. T teapot, T. U umbrella, V van, V. W watch, W. X Xmas tree, Y yacht, Y. Z zoo. Thank you, ma'am. ഓക്കേടാ, നല്ലതായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. കൃഷാന. ഓക്കെ മോളെ, പറഞ്ഞോ കേട്ടോ. എ എ എ അ അ അ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ അ അ അ. ബി 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 ബ ബ ബ. ബാൾ ബാൾ ബ ബ ബ. സി 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 ക ക ക. കാറ്റ് കാറ്റ് ക ക ക. ഡി 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 ഡ ഡ ഡ. ഡോഗ് ഡോഗ് ഡ ഡ ഡ. E E E A A A. Elephant elephant A A A. F F F F. Frog
frog. G, 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 girl, girl, G, 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 H, 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 hen, hen, H, 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 I, E, 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 igloo, igloo, E, 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 J, 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 juice, juice, J, 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 K, 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 kite, kite, K, 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 L, 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 lion, lion, L, 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 M, 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 mango, mango, M, 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 N, 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 nose, nose, N, 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 O, 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 onion, onion, O, 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 P, 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 parrot, parrot, P, 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 Q, 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 queen, queen, Q, 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 R, 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 rat, rat, R, 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 S, 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 S. ആള് പോയതാണോ? അയ്യോ കട്ടായി പോയോ? എവിടുന്ന കട്ടായി പോയി? എസ്. എസ് 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 സൺ സൺ ടി 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 ടൈഗർ ടൈഗർ യു 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 അംബ്രല അംബ്രല അ വി 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 v v v van van v v v w w w wa 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 watch watch wa 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 x x x fox fox y y y I, 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 yak yak I, 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 z z z zoo zoo താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നീതു പറയാം. നീതു. ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ആ ആ ആ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ആ ആ ആ ബേബി ബേബി ബ ബ ബ ബേബി ബേബി ബ ബ ബ കുക്കി കുക്കി ക ക ക കുക്കി കുക്കി ക ക ക ഡോളി ഡോളി ഡ ഡ ഡ ഡോളി ഡോളി ഡ ഡ ഡ എൽബോ എൽബോ ഇ ഇ ഇ എൽബോ എൽബോ ഇ ഇ ഇ ഫിഷ് ഫിഷ് ഫ് 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 ഫിഷ് ഫിഷ് ഫ് 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 garden garden g g g garden garden g g g hammer hammer h h h hammer hammer h h h igloo 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 jelly jelly j j j jelly jelly j j j kitten kitten k k k kitten kitten k k k
lion, 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 monkey, 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 necklace, 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 ostrich, 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 pumpkin, pumpkin, p, pumpkin, pumpkin, p, quiet, 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 rabbits, 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 sandwich, 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 tiger, 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 under, 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 vacuum, 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 window, 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 x-ray, 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 yo-yo, 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 zebra, 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 zebra. Thank you, Miss. എന്താ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. താങ്ക് യു മിസ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് കിട്ടാറില്ല, ഇന്ന് എന്തായാലും കിട്ടിയതാ. ആണല്ലേ. എനിക്കിപ്പോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത 4 പേരും പ്രസന്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. കാരണം നമ്മള് ബോറടിപ്പിച്ചില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഈ ഫോണറ്റിക്സിന്റെ സൗണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു സോങ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ 4 പേരെ പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ 4 പേരും 4 വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോർ ആപ്പിൾ ആ ഒരു സോങ് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അഞ്ജന മോൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? MCQന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിരുന്നു. MCQ ഇട്ടതിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ജനറൽ മാനേഴ്സ് അല്ലേ വരിക? എൽഡേഴ്സിനെ ഒബേ ചെയ്യുക, എല്ലാരെയും ലവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതില് റോങ് ആൻസറാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോ എങ്ങാനും അവര് ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നാലും അങ്ങനെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് ഇത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സൂപ്പർവൈസിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നാണ്. എന്താണ് സൂപ്പർവിഷൻ? എന്താണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാളം മീനിങ് എന്താണ്? മേൽനോട്ടം അല്ലെ? ആണോ? സൂപ്പർവൈസ് അല്ലെ? നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിന് മേൽനോട്ടം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധിച്ച് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യല്ല. നമ്മളെ കാര്യം അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീവിയേഷൻസിനനുസരിച്ച് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിൽ
നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുട്ടികളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്വന്തം കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. സൂപ്പർവിഷൻ ഇസ് എ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർവിഷൻ. Effective supervision has conceptual base. Effective guidance is creative. നമ്മള് ഈ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവരുടെ എടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം, ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അവരെ കൊണ്ട്, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഈ സൂപ്പർവൈസർ, ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സാണ്, ടീച്ചേഴ്സിനെയുമാണ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ സൂപ്പർവൈസർ ഈസ് എനി പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ഗൈഡൻസ് ഈസ് help the teachers to become self-directive. അപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവിഷന്റെ പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യാം, കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂപ്പർവിഷനിൽ. ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യും. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളത് കണ്ടെത്തും. അത് നമ്മൾ അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ആരെടുക്കും, നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കും. സൂപ്പർവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ്. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർവിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലെസ് ആസ് ആൻ ഓവർസിയർ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻഡ് മോർ എ ഗുഡ് ലീഡർ. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറയാ, ഒരു ഗുഡ് ലീഡർ. എന്താണ് ഗുഡ് ലീഡർ? അവർക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഗുഡ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗുഡ് ലീഡർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്ത് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. സൂപ്പർവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർവിഷൻ വർക്ക് ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ദേ പെർഫോം. അപ്പൊ സൂപ്പർവിഷൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവർ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത്, സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ടീച്ചേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടീച്ചേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ, അത്രയും രീതിയിൽ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സൂപ്പർവിഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനും ലീഡർഷിപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് പ്രോസസ്സിൽ, സൂപ്പർവിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ. സൂപ്പർവിഷനിൽ
നമ്മൾ 3 ടെക്നിക്സ് ആണുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ടീച്ചേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഇസ് എ പ്ലാൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്, മേൽനോട്ടമാണ് ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ്, ഉദ്ദേശിച്ച കുട്ടികളാണെന്ന് അറിയാല, ക്യാൻ ബി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഇൻ 3 ways. ഇവിടെ നമ്മളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കുട്ടികളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ HOD, നമ്മളുടെ മോൺസോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ HOD ആണ്. ആരാണ്? ജിഷു ടീച്ചറാണ്. അപ്പം അതേപോലെ സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷണൽ വിസിറ്റ്. നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷണൽ വിസിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വരാന്തിയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു പോയാൽ മതി. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ, നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്ത്, അതേപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ പിന്നെ മിണ്ടില്ല, ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയിരിക്കും. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമില് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മള് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വെറുതെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. HM വഴി ഒന്ന് പോവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ഒബ്സർവേഷണൽ വിസിറ്റ് ആണ് അത്. ജസ്റ്റ് സൂപ്പർവിഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒബ്സർവേഷണൽ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഫറൻസ്. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും വിളിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയുമാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവിഷൻ ഓവർ ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫറൻസ് പോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂട്ടി ആ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓവർ ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ടെക്നിക്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൂപ്പർവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ സൂപ്പർവിഷൻ ആണ്. നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കുട്ടികളെയും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫസ്റ്റത്തെ സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷണൽ വിസിറ്റ്. The headmaster can make observational visit if they result in developing and ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒബ്സർവേഷണൽ വിസിറ്റ് നടത്താം. ഒരു സഡൻ വിസിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ. അതേപോലെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അവരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ കുട്ടികളിലും ടീച്ചേഴ്സിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ വിസിറ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഫറൻസ്. ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അനലൈസ് ആൻഡ് സോൾവ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനോടും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചേഴ്സിനോടും എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വലി വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കൊടുക്കും. ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ HOD എന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മോനെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇങ്ങനെയല്ല എടുക്കേണ്ടത്, ഇന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇത്രയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പേഴ്സണലി കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് നിങ്ങളോട് പേഴ്സണലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ ബേസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ്? സൂപ്പർവിഷൻ ത്രൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഫറൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നടത്താറുള്ളത് എന്താ, സൂപ്പർവിഷൻ ഓവർ ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫറൻസ്. ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫറൻസ് if it is organized around the teacher's problem. ടീച്ചേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫറൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, ഹെൽഡ് ചെയ്യാറ്. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് 6 പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാറുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈസ് ഓൾവേസ്
liked to development of instruction in any school. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. സ്കൂളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി primary aim of supervision is to help the teachers to become self-directive. സ്വയം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീച്ചറിനെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൂപ്പർവിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്വയം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർവിഷനും അതേപോലെ തന്നെ കരിക്കുലം, കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയാ കരിക്കുലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റും സൂപ്പർവിഷനും റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. ഒരുമിച്ച് ഒരേ അനുപാതത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കരിക്കുലം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കുട്ടികളെ ടീച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൂപ്പർവൈസിംഗ് കൂടി ചെയ്യണം. ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് ഡ്രമാറ്റിക്, ക്രിയേറ്റീവ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ്. നമ്മൾ നല്ലൊരു സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജനാധിപത്യമായിരിക്കണം, ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എല്ലാ കുട്ടികളും, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും, പല കുട്ടികളും പല ലെവലായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഓരോ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ക്രിയേറ്റീവ്, സൃഷ്ടിപരമായി വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ്, എല്ലാ കുട്ടികളെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ്, ഓരോ കുട്ടിയും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. A good supervision helps the teachers to develop skill in discovering and analyzing pupils' needs. ഒരു നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ ഉള്ള ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടികളുടെ സ്കില്ല്, അതേപോലെ കാര്യങ്ങള് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറ്റും. കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ സ്കില്ല് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറ്റു മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മുൻകൈ എടുക്കും. എനിക്ക് അറിയാം അവൾക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട്, അവള് ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, വളർന്നു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഉള്ള ടീച്ചർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ, സ്കില്ലുകൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാനും പറ്റുള്ളൂ. സൂപ്പർവിഷൻ ഗീവ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് security and improve confidence in their capacity to solve problems. നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതേപോലെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ ഉള്ള ടീച്ചർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത്രയുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനിൽ പറയണത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സൂപ്പർവൈസിങ്ങും ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ എല്ലാവരും.
വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല മിസ്സേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ടെക്നിക്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. 3 സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. മിസ്സേ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോടാ. സൂപ്പർവിഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാണ് 3-മത്തത്. സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സൂപ്പർവിഷനും നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എന്താണ് ക്ലാസ് പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഓരോ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് പാഠ്യപദ്ധതിയും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവിഷനും ഓരോ രീതിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. പരസ്പരമുള്ള ഒരു ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകണം. പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ സൂപ്പർവിഷനും കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൂപ്പർവൈസും കൂടി ചെയ്യണം. ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്, മനസ്സിലായി. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള രീതി. ഇനി സൂപ്പർവിഷണറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹാരിസ് 1985 3 ലിസ്റ്റ്. ഹാരിസ് ലിസ്റ്റ് 3 ഡിസ്റ്റിങ് സൂപ്പർവൈസറി പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 ലിസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, നിരീക്ഷണവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മോറൽ ബിൽഡിംഗ്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ്. എത്ര ഉണ്ട്? 3 ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തേണ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മോണിറ്ററിങ്. മോണിറ്ററിങ് വെച്ചാൽ നിരീക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടി എന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുക. ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്താണ്? ഉത്തരവാദിത്തം. അത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ഇവാലുവേഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി അനലൈസ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. നമ്മൾ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ, എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് രൂപത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മോറൽ ബിൽഡിംഗ്. ഇത് എംഫസൈസ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇവിടെ വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ, ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. ഒരു ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളോട് നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് നമ്മളൊരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എംഫസൈസ് ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മോറൽ ബിൽഡിംഗ്. It emphasizes informal relationship, sensitivity to need, promoting personal development, removing constraints, maximizing freedom of actions. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ്? ഇൻഫോർമൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി
ടു നീഡ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് നേരിട്ട് വന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റണം. അതേപോലെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. റിമൂവിങ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മാക്സിമൈസിങ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഇനി അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ അനുവദിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് അയ്യോ മോനെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് തെറ്റിക്കോട്ടെ, ചെയ്യണം എന്ത് പ്രവൃത്തി ആയിക്കോട്ടെ അത് തെറ്റിക്കോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അവർക്ക് അവർ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്താണ് ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓവറോൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റം അക്യുമുലേറ്റ് പ്ലാനിങ്, ഡിസൈനിങ്, ബിൽഡിംഗ്, സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ്, ഗോൾ സെറ്റിംഗ്, പ്രൊമോട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ബെറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രാക്ടീസ്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രോസസ്സ് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില്, ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻസ്, അതേപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം എയറൊക്കെ കയറാൻ രീതിയിൽ ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം. സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ്, അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും അവരെ കൊണ്ട് അവരെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്സ്, ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. അതേപോലെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ബെറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക്, നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അവർക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയുമാണ് സൂപ്പർവൈസറി ഫംഗ്ഷനിൽ പറയണത്. ഇനി ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പറയാൻ പോണേട്ടാ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടോ? ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ ഞാൻ നീല കളറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോർഷൻ മൊത്തം എന്താണ്? റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. അത് PDF വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് വരുന്നത്? ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുന്നത്. കേരള റിപ്പോർട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ PDF പ്രിന്റഡ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെച്ചെല്ലാവരും. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കണേണ്. റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ പ്രിൻസിപ്പൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പിങ്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഈ പിങ്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണേണ്, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ.
വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആ ഒരു പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. It is keeping to whom the executive responsible to be informed as to what is going on, keeping himself and the subordinate informed through record, research and analysis. റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് രൂപത്തിലോ കാര്യങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരോട്, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിനോടാവട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഷുഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇംപാർഷ്യൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, വസ്തു അനിശ്ചിതമാണ്. എന്ത് കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്താണ്, വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടാവണം. ഇംപാർഷ്യൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ വേർതിരിവൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് സെന്റിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ മോട്ടിവേഷണൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ കേസിലാവട്ടെ നമ്മള് എന്താണ് ഈ സെന്റിമെന്റ്സോ ഇമോഷൻസോ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. കാരണം നമുക്കിപ്പോ പേഴ്സണലായിട്ട് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറായിരിക്കും, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്റിമെന്റ്സോ ഇമോഷൻസോ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ബട്ട് ഓൾസോ കറക്ഷണൽ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ. റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാര്യങ്ങൾ പറയുക മാത്രമല്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോട്ടിവേഷൻ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ടു സബോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വേഴ്സ് വേഴ്സ. എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിംഗ് സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയറിലേക്കാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കാറ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ഇംപാർഷ്യൽ ആണ്, ഇമോഷൻസും സെന്റിമെന്റ്സും നോക്കൂല. ഇനി നോട്ട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി, ഇത് കറക്ഷണൽ ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എങ്ങനെ ഡൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ്, അതേപോലെ സബോർഡിനേറ്റ് ടു സുപ്പീരിയർ, തിരിച്ചും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റിനോടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സുപ്പീരിയറിനോടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിനോടും. സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സബോർഡിനേറ്റ്. തിരിച്ച് രണ്ടുപേര് തമ്മിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ. വായിച്ചു നോക്കിയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ
മാൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഈ മാൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമാണ് കൺസെപ്റ്റ്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. കാരണം എന്താണ്, പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യര് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ പ്രകൃതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ദൈനംദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, അതേപോലെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ, നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ്. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പൊല്യൂഷനാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ മൺഡേ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഒരു ചാർട്ട് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. സേവ് എർത്തിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എർത്തിനെ സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം. ഇന്ന പൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നോട് പറയട്ടാ, ഇന്ന പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. ഈ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭൂമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക. എന്നിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നിന്ന പൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, ഇന്നിന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലി അത് ചെയ്യണം. കേട്ടോ? കേട്ടല്ലോ? എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്ത് വേണം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ വേണം. അവതരിപ്പിച്ച പോരെ? അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി. പറഞ്ഞോ, ആരാണ്? മാം ഞാനേ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോവാ മോളുടെ കൂടെ. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതിയോ മാം? ഓക്കേടാ, പക്ഷെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത്. ഓക്കെ. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടണ്ട, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൺഡേ നിങ്ങളത് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ? ആ പോസ്റ്ററും വേണം. ഒരു ചാർട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ പൊല്യൂഷനെ പറ്റി എഴുതണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് വലുതാക്കണ്ട. വലിയൊരു ചാർട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണം നല്ല രീതിയിൽ. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, ക്ലാസ്സിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വെച്ച് അതൊരു പ്രാവശ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്താണ് A4 ഷീറ്റിൽ നമ്മള് വരച്ച് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ഒരു പേജിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പോരെ? അത് കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണോ അത് ചെയ്തോ. പക്ഷെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ. പൊല്യൂഷൻ ആണ്, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഇത്രയും ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് 20th മുന്നേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയ കാരണം ഞാൻ മാർക്ക് എന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ 13th ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോ വൈകിട്ടാവും സബ്മിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഞാന് ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മിസ്. സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ്. ഒരു പേഴ്സണെ പറ്റി, നെൽസൺ മണ്ടേലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. പക്ഷെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വിട്ടുപോയ കാരണം വൈകിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അസൈൻമെന്റ്. കുഴപ്പമില്ലാടോ, അത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും അസൈൻമെന്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. മാർക്ക് അത് വളരെ കുറച്ചൊന്നും നമ്മളത് ഇടില്ല. മാക്സിമം
നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏകദേശം സെയിം രീതിയിൽ ഇടാറുള്ളൂ. ഒരുപാട് മാർക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ഡേറ്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളത് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നത്? മിസ് ഞാൻ സൈൻ ഔട്ട്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഗുഡ് മാനേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഗുഡ് മാനേഴ്സിന്റെ MCQയുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? മിസ്റ്റേക്ക്. മിസ്റ്റേക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടോ. അതങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ. ഇതിന് മുന്നേ ആതിര മിസ് തന്നെങ്കിൽ MCQല് അതിലും വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മളല്ലല്ലോ ഡബിൾ ചെക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറെ മോഡൽ എക്സാമിനൊന്നും അങ്ങനെ അത്രയും ഇത് കെയർലെസ് ആയിരിക്കില്ല. അത് നമ്മളല്ലല്ലോ, അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ലക്കടിച്ച് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അവരങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മാർക്ക് പോലും വെറുതെ കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുള്ളൂ. ഓക്കെ മിസ്സേ, മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ മാർക്ക് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമോ? മോഡൽ എക്സാമിന് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അതിവിടെ സിസ്റ്റത്തില് അപ്ലോഡ് ആവും. നിങ്ങളിപ്പോ ഓരോരുത്തർ സബ്മിറ്റ് ആവുമ്പോ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇടണം. ഓക്കെ, അപ്പോ സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. Believe in the power of your dreams and work diligently to make them a reality. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവ യഥാർത്ഥമാക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക. സൈൻ ഔട്ട് ബൈ ജിഷാന. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, Miss. താങ്ക് യു മാം.